വെളിച്ചമേ എൻ കരളിൽ കുടിയിരിക്കണമേ എന്റെ പാദം ഇടരാതിരിക്കുവാൻ എന്നും എന്നിൽ ദയ ചൊരിയണമേ പൂവിടൂറുന്ന പുഞ്ചിരി നീയല്ലോ പുസ്തകം തരും ജ്ഞാനവും നീയല്ലോ പുല്ലുമാടവും പൂമണി മേടയും തുല്യമായി തൊഴും ശക്തിയും നീയല്ലോ എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ എൻ കരളിൽ കുടിയിരിക്കണമേ. Every child is unique, and that the right kind of help given at the right time can make a difference in a child's life and prepare them for a better life ahead. The visionary who never compromises on anything good for Makith or MPS. He does not need an introduction. May I call upon stage Mr. B.P. Nandakumar, Managing Trustee of Manappuram Foundation, Managing Director and CEO of Manappuram Finance Limited, to deliver the presidential address. I congratulate the team, leadership team here, for bringing a person like Sri Gopinath Budukar for this motivational sessions. So something very different about him, which is appreciated by not only Kerala, everywhere, is his utter commitment to the society, which is very unique. As a social entrepreneur, who always wanted to empower those who are in need, maybe because of the physical ability or others, who has committed his life, in fact, for that purpose. When a person like him speaks, he is speaking from the heart. Because what has attracted him, he has seen the scenario of the actually harming the society today among the students. And drug abuse is on the increase. Once it was thought, it is more among boys. Later, it was revealed with authorities. It is nothing less amongst the girls also. And the newsmen are coming from various sources. There are many other challenges today the society faces, the young kids faces. One may be because as an aftermath of the excessive use during that period, the excessive use of mobile. And the parents also, without knowledge, they encourage or rather give an opportunity to these young kids to have the mobile during their busy hours, etc., etc. And because of the excessive use, the young kids, they are facing they are suffering from many problems today. A word has been coined by the medical science as virtual autism. Autism, which is being developed, it is virtual autism. Later, it can become, it has the potential to become even the real autism, unless it is identified and treated. So this is a type of challenge. So our society confronts such challenges of the modern day because of the excessive use of mobiles, technology, etc., etc. And also the habits today
and moving away from public interaction, students, sports, etc., etc. These are the big challenges faces today. And Sri Gupta Pudukar, yeah, you have heard, I have heard, yeah, his foundation is doing many things to address some of these issues faced by the young students, youth, and the community, and the downtrodden, disabled, etc., etc. When such a person speaks, he speaks from the heart, and whatever he speaks is his own experience while interacting with the community, society. So our schools identified all these challenges, and we have taken initiatives to get the students out of these challenges to some extent by encouraging them to participate in sports events. We are preparing our ground for that in both the schools. Only what is lacking is the getting approval, which the school authorities are continuously working on. So, but whatever is there, but within every year you would have seen, the parents would have seen, the students would have seen, sea of changes happening. And here in Maggi, we have a sports ground of 2.5 acres, nearly 3 acres. We are preparing that ground with outstanding facilities, most modern facilities, to make the ground as the most, one of the best and most modern, which can be used by both the students in Bhudapuram Public School also. Once the approval from the authorities, civic authorities and others, once it is got, then the construction for that, those things would happen there also. So sports is one of the initiatives we have started already, and we are on the path of completion of that, to making that those facilities as centers of excellence. And other facilities we intend to start is encouraging the students to participate in various events like science exhibitions, which will not only limited to our students of both the schools, but also to the public. And also use, we plan to have start at the district level, state level, even national level in the coming days. Exhibitions also is planned in a science exhibition, even maths exhibition. These are planned in a very big way. So these are all in the offing, which are going to happen in the very near future. So, and for improvement, not only these co-curricular activities, but even curricular activities, we have made many initiatives. From this year, we are going to start entrance coaching from the early stage. And also, many initiatives to promote fine arts among students. Yes, dance, then singing, everything, music, both instrumental and other. All these are in place and going to be strengthened in the coming days. Not only the purpose is to encourage these students to participate in these events, but also these things will definitely help the students to move away from these problems faced by the youth of today. So the schools felt, both the school students are there, parents are available here, teachers are available here. A talk from a motivational speaker who has really experienced these things and doing things practically and seeing changes in the community, bringing him here, is something that is very appreciable. So I congratulate the school authorities for that. And today's more time is allotted as per the agenda for Sri Gupta Pudukar. I wish everyone present here all the best.
the opportunity to learn many things from him, understand many things from him. All the best. Good day. On this occasion, the Malappuram family would like to extend our heartfelt support to the Academy of Magical Sciences and Different Arts Center powered by Sri Gopinath Mudukar. I request our Honorable Managing Trustee Sri V.P. Nandakumar to hand over a token of love from the Malappuram family to Sri Gopinath Mudukar. The winners of MASH Reading Challenge Quiz Competition from Malappuram Gidaravi Public School are Category 1, Shreya Srikanth, Class 2C. Category 2, Fatimat Reza Razik, Class 6A. Category 3, Aditya Sinish, Class 9. The winners of the MASH Reading Challenge Quiz Competition from Mukundapuram Public School are Category 1, Omar P. Shajnawaz, Class 4A. Category 2, Mayukta PR, Class 6A. Category 3, Parvati Menon, KP, Class 9. നമസ്കാരം. മനോഹരമായൊരു പ്രാർത്ഥനാ ഗീതത്തോടുകൂടിയാണ് അത് തുടങ്ങിയത് അല്ലേ? എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ എൻ കരളിൽ കുടികൊള്ളണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഇവിടെ വെളിച്ചം ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളും ആ വെളിച്ചം ഉള്ളിൽ നിറച്ചു കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളുമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളോട് മാത്രം സംസാരിക്കണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അധ്യാപകരെയാണ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ചിന്തിച്ചതൊന്നും സംസാരിക്കാതെ ഇവിടുന്ന് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുല്ലാ നസറുദ്ദീനോട് ഒരു ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മുല്ലാ നസറുദ്ദീൻ്റെ ഭാര്യ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പ്രസംഗം എന്ന് ചോദിച്ചു. മുല്ലാ നസറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തെ പ്രസംഗമായിരുന്നു ഗംഭീരം. ഭാര്യ ഞെട്ടിപ്പോയി, ഇതെന്താ മൂന്നാമത്തെ പ്രസംഗം? അപ്പോൾ മുല്ലാ നസറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസംഗം. എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗം എന്താണോ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗം. മൂന്നാമത്തെ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് കാറിൽ തിരിച്ചു പോരുന്ന സമയത്ത് ഇതായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രസംഗം. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റുമോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാനിവിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത്. അവിടെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചതല്ല ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന്. അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അധ്യാപകരോട് സംസാരിക്കുന്നതിന്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇരുട്ടിലേക്ക് വെളിച്ചം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരുമാണ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഓരോ തുടക്കവും ഇരുട്ടിലാണ്. ഒരു വിത്ത് മണ്ണിൽ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിത്ത് ഉടലെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇരുട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്, മണ്ണിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ആ
വിത്ത് വളർന്നൊരു മരമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ വേരുകൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പടരുന്നതും പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് കല്ലുകൾക്കും പാറക്കെട്ടുകൾക്കും ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പടർന്നു കയറുന്നതുമെല്ലാം ഇരുട്ടിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജീവൻ എടുക്കുന്നത് 10 മാസം കൂരാകൂരി ഇരുട്ടിലാണ്. ആ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ കരച്ചിലിൻ്റെ സമയത്ത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ വാൽവ് കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളും പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്. പാൻക്രിയാസും ഹൃദയവും ലിവറും എല്ലാം റെഡിയാണ്. പക്ഷേ പ്രകൃതി കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നൊരു വികൃതിയുണ്ട്, തലച്ചോറ്. ഈ തലച്ചോറിന് മാത്രം ബ്ലാങ്ക് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജോൺ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വിഭാവനം ചെയ്ത അതിമനോഹരമായ ഒരു വാക്കുണ്ട്. ആ വാക്ക് ടാബുല റാസ എന്നാണ്. ടാബുല റാസ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഒഴിഞ്ഞ സ്ലേറ്റ്, ബ്ലാങ്ക് സ്ലേറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഈ ബ്ലാങ്ക് സ്ലേറ്റിൽ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും സമൂഹവും വരയ്ക്കുന്ന വരകളും കുറികളുമാണ്, വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രപ്പണികളാണ് ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായി തരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ വെളിച്ചം നിറയ്ക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരുമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് കൂടി സംസാരിക്കാം എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത്. മക്കളോട് ആദ്യം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. ഇത് പണ്ട് നെഹ്റു കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്. എല്ലാവരും ഉറച്ച് ഉത്തരം പറയണം കേട്ടോ. ചോദ്യം ഇതാണ്: നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുണ്ടോ? ഉറച്ചു പറയണം. ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: കണ്ണ് എന്തിനാണ്? ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം: എന്ത് കാണാൻ? കൺഫ്യൂഷനായി അല്ലേ? അതാണ് പ്രശ്നം. മറ്റു രണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് കാണാൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച്, എന്ത് കാണാനാണ് കണ്ണ്? പറ. എന്ത് കാണാൻ? മാജിക് ഷോ കാണാനോ? അപ്പൊ നെഹ്റു കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. സിമ്പിളാണ്. ആൻസർ ഇതാണ്: കാണേണ്ടത് കാണാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതേ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്. ഉറച്ചുത്തരം പറയണം. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുണ്ടോ? കണ്ണെന്തിനാണ്? എന്ത് കാണാൻ? നല്ല കുട്ടികൾ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം: നിങ്ങൾക്ക് കാതുണ്ടോ? കാതെന്തിനാണ്? എന്ത് കേൾക്കാൻ? അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം: നിങ്ങൾക്ക് നാവുണ്ടോ? നാവ് എന്തിനാണ്? പറയാൻ. എന്ത് പറയാൻ? അത്രേ ഉള്ളൂ. കാണേണ്ടത് കാണണം, കേൾക്കേണ്ടത് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഓഡിറ്റോറിയം ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ നാറിൽ ഉറച്ചു പറയാം കേട്ടോ. കാണേണ്ടത്, കേൾക്കേണ്ടത്, പറയേണ്ടത്, കാണേണ്ടതേ. അയ്യോ, വണ്ടർഫുൾ. ആ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും കയ്യടി കൊടുത്ത മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു കയ്യടി. വണ്ടർഫുൾ. ഓക്കെ. കേൾക്കേണ്ടതേ, പറയേണ്ടതേ പറയാവൂ, കാണേണ്ടതേ കാണാവൂ, കേൾക്കേണ്ടതേ കേൾക്കാവൂ, പറയേണ്ടതേ. എൻ്റെ കുട്ടികളെ, ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട പാഠം ഇതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പാഠം ഇതാണ്: കാണേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാവുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാണേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാവൂ എന്നും കേൾക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കേൾക്കാവൂ എന്നും പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാവൂ എന്നുമുള്ള ബോധം നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇത് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയിട്ട്? അപ്പോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും നിങ്ങളുടെ കാതും എല്ലാം തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം, എന്ത് പഠിക്കരുത്, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഇത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അധ്യാപകരിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഈ ഉപനിഷത്തില് മനോഹരമായൊരു കഥയുണ്ട്. ആ കഥയില് ഉദ്ദാലകൻ എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ ശ്വേതകേതു എന്ന് പറയുന്ന മകനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 12 വർഷം ഒരു ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ നല്ല പണ്ഡിതനാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? വേറൊരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റൊരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിലേക്ക് ശ്വേതകേതുവിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി 12 വർഷം അവിടെ പറഞ്ഞയച്ചു. ഈ 12 വർഷം അവിടെ പോയി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം
ഇവൻ അഹങ്കാരിയായിട്ട് എല്ലാം പഠിച്ചല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നെഞ്ച് വിരിച്ച് പിടിച്ച് അഹങ്കാരിയായ മകൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ജനലരികൾക്കിടയിലൂടെ അച്ഛൻ കണ്ടു തൻ്റെ മകൻ അഹങ്കാരിയായിട്ട് നടന്നു വരുന്നത്. അച്ഛൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവനോട് ഒറ്റ ചോദ്യം. ആ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: പഠിപ്പിക്കാനാവാത്തത് നീ പഠിച്ചുവോ? എന്താ ചോദ്യം? പഠിപ്പിക്കാനാവാത്തത് നീ പഠിച്ചുവോ? ഇവൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, അതെങ്ങനെയാ അച്ഛൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചോദിച്ചു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, തിരിച്ചു പോവുക, നിന്റെ ഗുരുവിനോട് പറയുക, പഠിപ്പിക്കാനാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പറയുക. അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ഗുരുവൻ അരികിൽ പിടിച്ചിരുത്തിയതിനു ശേഷം പറഞ്ഞു, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അധ്യാപകർ ശ്രദ്ധിക്കണം, മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന്, അധ്യാപകരിൽ നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ 1/4 മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ കീഴിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ 1/4 മാത്രമേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 1/3 എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും, വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും, നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി 2/1 എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്, അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. ബാക്കി 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് അവനവനിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോഴാണ് 4/4 പൂർത്തിയാവുന്നത്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എത്രമാത്രം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതാണ്. വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിൽ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക. മക്കളെ, അങ്കിള് ജനിച്ചത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂരിനടുത്ത് കവളമുക്കട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു കന്നുകൂട്ടുകാരനായിരുന്നു. അച്ഛന് വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ വളരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലാണ് ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് മാജിക്കിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന സമയത്താണ് മാജിക്കിനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയത്. ഞാൻ 7ാമത്തെ വയസ്സിൽ മാജിക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. 10ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം. അച്ഛൻ അന്ന് പുതിയതായിട്ട് തയ്പ്പിച്ച് തന്നൊരു പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പാൻസ് ഇടുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി പോന്നു. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടി എൻ്റെ ഗുരുനാഥനോടൊപ്പം ഞാൻ മാജിക് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്നെ വേദിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. മാസ്റ്റർ ഗോപിനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നു. ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ആദ്യം ഒരു മാജിക് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കയറ് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന മാജിക്കാണ്, മുറിച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന മാജിക്കാണ്. ഓഡിയൻസിനിടയിൽ കുട്ടിയെ വിളിച്ച സമയത്ത് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നേക്കാൾ ഹൈറ്റുള്ളൊരു മകൻ കയറി വന്നു. അവൻ്റെ കയ്യിൽ കത്രി കൊടുത്തു. കയറ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. 10 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ കുഞ്ഞ് കയ്യിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് വേറൊരു കയറുണ്ടായിരുന്നു. ഇവനത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അവൻ എൻ്റെ വിരലുകൾ അടർത്തി മാറ്റി അതിൽ നിന്ന് ആ കയറ് വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു, ഇത് മുഴുവൻ തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെ കാണിച്ചു. ആദ്യത്തെ മാജിക്ക് ഫ്ലോപ്പ്. സ്റ്റേജിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി. അപ്പം എൻ്റെ ഗുരുനാഥനോട് പറഞ്ഞു, തോൽക്കരുത്, അടുത്ത മാജിക്കുമായിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. 2 നാരങ്ങയാക്കുന്ന മാജിക്കാണ്. ഞാൻ നേരെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വന്നു. എൻ്റെ കൈയടക്കത്തിലൂടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ തല കണ്ടതോടുകൂടി ഓഡിയൻസ് മുഴുവൻ കൂവാൻ തുടങ്ങി. കൈ വിറച്ചു. നാരങ്ങയെല്ലാം താഴേക്ക് പോയി. 2ാമത്തെ മാജിക്കും ഫ്ലോപ്പ്. മാജിക്കിന് എന്നെ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ വിധി എഴുതി. സ്റ്റേജിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി. എൻ്റെ അച്ഛൻ അരങ്ങേറ്റം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അച്ഛൻ ബാക്കിലേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അച്ഛൻ്റെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, എൻ്റെ മാജിക്കിന് പറ്റില്ല, ഇനി എൻ്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് എഴുത്തും വായന പോലും അറിയാത്ത എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു വചനമുണ്ട്. ആ വചനമാണ് ഇന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, കുട്ടിയെ, വിജയത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഒരു പാഠവും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ, പരാജയത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നിനക്ക് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ പരാജയങ്ങളുണ്ടായി. ഇന്നെൻ്റെ അച്ഛൻ ഭൂമിയിലില്ല. പക്ഷേ ആ ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഒരു തോർത്തം കൊണ്ടെടുത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയും, കുട്ടിയെ, പരാജയത്തിൽ മാത്രമേ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ്. മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളും അറിഞ്ഞു തന്നെ വളരുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മെരുക്കി എടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ പാഠം
അധ്യാപകർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ബട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി അവനവനിൽ തന്നെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ? മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ? വായിക്കണം. എന്ത് വായിക്കണം? എന്ത് വായിക്കണം? എന്ത് വായിക്കണം? എന്ത് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം? നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പാഠം വായിക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് പാഠ്യപുസ്തകത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുന്ന കുട്ടികളോടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പാഠപുസ്തകമല്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്ന മക്കൾ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കൈപൊക്കാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാഠപുസ്തകമല്ലാത്ത ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു താളെങ്കിലും വായിച്ചുറങ്ങാൻ വേണ്ടി ചിരിക്കുക. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? അവിടെ രാത്രി എല്ലാ ദിവസവും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കി കിടക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്ര പേരുണ്ട്? സത്യസന്ധമായിട്ട് കൈവക്കിയേ. സത്യസന്ധ വരട്ടെ അങ്ങോട്ട് മേലോട്ട്. സൂപ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. എന്തായാലും നന്ദകുമാർ സാറിന് അഭിമാനിക്കാൻ കേട്ടോ. സത്യം പറയുന്ന കുട്ടികളാണുള്ളത്. ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. വെരി ഗുഡ്. നന്നായിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കള്ളം പറയാമായിരുന്നു, പക്ഷെ അവർ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തൊരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേ. നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനേ രണ്ട് വലിയ കഷ്ടപ്പാട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വാക്കിലൂടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അത് അധ്യാപകർ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് വാക്കിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറും 7% മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്നത്. 7%. 38% എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷൻസ് ആണ്. ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഇമോഷണലായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, അതിലൂടെയാണ് 38% പോണത്. 55% നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ 100% കയറി പോകുള്ളൂ. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം മക്കളെ. റെഡി? എല്ലാവരും കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടിപ്പിടിച്ചേ. വണ്ടർഫുൾ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട്. വണ്ടർഫുൾ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഓക്കെ, എന്ത് രസം കാണാൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ക്ലോസ് ഓൾ യുവർ ഫിംഗേഴ്സ്. ക്ലോസ് ഓൾ യുവർ ഫിംഗേഴ്സ്. നൗ എക്സ്റ്റെൻഡ് യുവർ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ. ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ഓൺലി. വണ്ടർഫുൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ടച്ച് യുവർ ചീക്ക്. ഇതെന്താ സാധനം? ഇതെന്താ? ചിന്നാണ്. ചീക്ക് എവിടെയാ? ഇവിടെ. മാറിത്തോട് അങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ എന്താ കാര്യം? അങ്കിള് കാണിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ തൊട്ടു. എൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല. നേരെ പോയിട്ട് ഇവിടെ തൊട്ടു അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ 100% ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ഹിയർ. ആർ യു ഓക്കെ? പുസ്തകം വായിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങുന്നില്ല. ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ? അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. ആ സാധനം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറാണ്. അന്ന് രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളും കേട്ട കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളും അമ്മയും അച്ഛനും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും പുതുതായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വെക്കും. അന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഗന്ധങ്ങൾ, കണ്ട പുതിയ മുഖങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതെല്ലാം അടുക്കി വെക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മണം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അയ്യോ അന്ന് ഉള്ള മണം. ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത്? ബ്രെയിനിൽ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ക്ലിയറാണോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവസാനമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. ആത്മകഥാസ്പർശമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ ജീവിതം നേരിട്ട് അതിജീവിച്ച് മുന്നേറിയ മഹാന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും? ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ ആത്മകഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്താ പുസ്തകം എന്നറിയാമോ? ഇന്ന് പോയിട്ട് വായിക്കണം കേട്ടോ. അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം, ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ അമ്മ ഒരു നാടക നടിയായിരുന്നു. പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് മനോഹരമായ വചനമാർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? മഴയത്ത് നടക്കുവാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം, കാരണം എൻ്റെ കണ്ണുനീരാരും കാണുകയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ മനോഹരമായ വചനം. മനോഹരമായ ദൃശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ അമ്മ നാടക നടിയായിരുന്നു. ഈ അച്ഛൻ, ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ അച്ഛൻ മറ്റൊരു കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു. വേറൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അമ്മ നാടകത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ ഈ മകനെയും കൂട്ടി ചാർലി ചാപ്ലിനെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് നാടകത്തിന് പോകുന്നത്. ചാർലി ചാപ്ലിൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ അവിടെ നിൽക്കും, അമ്മ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് അമ്മ ബോധക്ഷയം വന്ന് വീണു. അമ്മയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അഭിനയിക്കാൻ പകരക്കാരനില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നാടകത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഒരു തുപ്പിയും കോട്ടും ധരിപ്പിച്ച് ചാർലി ചാപ്ലിൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. ഈ ചെറുക്കൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവന് ഡയലോഗ് അറിയില്ല, എന്ത് പറയണമെന്നറിയില്ല. അവൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ മേളിൽ വന്ന് വെറുതെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോപ്രായങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൻ്റെ തലച്ചോറിൽ ആദ്യത്തെ വിത്ത് വീണു. എന്ത്? കോപ്രായം കാണിച്ചാൽ ഓഡിയൻസിനെ ചിരിപ്പിക്കാം. മക്കളെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ എത്ര സിനിമകൾ അഭിനയിച്ച മഹാൻ ഒരു തവണ പോലും ഒരു വാക്ക് പോലും ഉച്ചരിക്കാതെ വെറും കോപ്രായം കാണിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഓഡിയൻസിനെ കുട്ടുകുട്ട ചിരിപ്പിച്ച് ഇന്നും ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ കഥ അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ ഭ്രാന്തായി. അമ്മയെ ഭ്രാന്താസ്പത്രിയിൽ അടച്ചു. അമ്മയ്ക്ക് ഒരു നേരത്തെ ബ്രെഡ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പണമില്ലാതെ കടത്തിൻ്റെയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അയാൾ കരഞ്ഞു. പിന്നെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ഈ നാടകത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി. ലണ്ടനിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി. അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് പെർഫോമൻസ് നടത്തുന്ന സമയത്താണ് ഒരു സിനിമാ സംവിധായകൻ ചാർലി ചാപ്ലിനെ കാണുന്നത്. ചാർലി ചാപ്ലിനെ കൂട്ടുകൊണ്ടുപോയി സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചു. അതോടുകൂടി ഇയാൾ പ്രശസ്തനായി, അതിപ്രശസ്തനായി. ആ ചാർലി ചാപ്ലിൻ 11 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയതുപോലെയല്ല, അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി വലിയൊരാൾക്കൂട്ടം മുഴുവൻ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ, വിമാനത്തിലിറങ്ങി ലണ്ടനിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ തൊടാൻ വേണ്ടി ആൾക്കൂട്ടം കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ മുഴുവൻ വകഞ്ഞു മാറ്റി അദ്ദേഹം ഒരു 7 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോയി താമസിക്കുന്നു. ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ താഴത്ത് മുഴുവൻ ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരു നേരം ചാർലി ചാപ്ലിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചാർലി ചാപ്ലിൻ ഇടയ്ക്ക് ബാൽക്കണിയിൽ വരും, കൈ ഇങ്ങനെ വീശും, ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ആർത്തലയ്ക്കും. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദൃശ്യം, രാത്രി 12 മണിക്ക് കോട്ടില്ലാതെ, കുപ്പായമില്ലാതെ, തൊപ്പിയില്ലാതെ, ചാർലി ചാപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന പച്ച മനുഷ്യൻ അടുക്കളയുടെ വാതിൽ തുറന്ന് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു നേരത്തെ ബ്രെഡിന് വേണ്ടി കാത്തു കിടന്നിരുന്ന കടത്തിൻ്റെയിൽ പോയിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്നൊരു ദൃശ്യമുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ മഹാന്മാരും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ദുരനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയതാണ്. ഈ ദുരനുഭവങ്ങളെ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പാണ്. ജീവിതം ഇത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു നേർരേഖയിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. ജീവിതത്തിൽ കുണ്ടും കുഴിയും കല്ലും മുള്ളും കയറ്റവും ഇറക്കവും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വല്ലാത്ത ലൈഫാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നയിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, നിരാശ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മുട്ടുന്ന ഡോറുകൾ തുറക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാവും. അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം, അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ആ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു വഴികളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പാഠപുസ്തകത്തിലൂടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അത് വീട്ടിൽ നിന്നും കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും പഠിക്കണം, അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കണം. അതിലപ്പുറം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ വെളിച്ചം നിറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. ആർ യു ഓക്കെ ഫോർ ദാറ്റ്? എന്ത് രസപ്പെട്ടത്, നേരത്തെ ശബ്ദമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ആർ യു ഓക്കെ ഫോർ ദാറ്റ്? നമുക്ക് എന്താ തുടങ്ങണ്ടേ? നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉത്തരം പറയണോ, അതോ അല്ലാതെ സംസാരിച്ചു പോകണോ? അല്ലാതെ ഏതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഈ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം പറയാം. കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ അതിമനോഹരമായൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ സൂക്ഷിക്കുക, ചിന്തകളാണ് വാക്കുകളായിട്ട് മാറുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളെ സൂക്ഷിക്കുക, വാക്കുകളാണ് പ്രവൃത്തികളായിട്ട് മാറുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ സൂക്ഷിക്കുക, പ്രവൃത്തികളാണ് ശീലങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ശീലങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുക, ആ ശീലങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവമായി മാറുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ സൂക്ഷിക്കുക, ആ സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയുടെ ഭാഗതയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ക്ലിയറാണോ? ക്ലിയറാണോ? അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്? തോട്ട്സ്, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അല്ലേ? ചിന്തകളിലാണ് തുടക്കം. എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ആ ചിന്തകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ബാഹ്യമായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ആർജിച്ചെടുക്കണം. ക്രിസ്മസ് അടുത്തില്ലേ അല്ലേ? ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ അടുത്ത സമയത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ബൈബിളിൽ സുന്ദരമായൊരു വചനമുണ്ട്. സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കടലിലേക്ക് എറിയുന്ന വല പോലെയാണ്. അതിൽ വലിച്ചെടുക്കുന്ന മീനുകളിൽ നല്ല മീനുകളെ ശേഖരിക്കുകയും ചീത്ത മീനുകളെ വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യും. വല്ലതും മനസ്സിലായോ? മത്തായിയുടെ സുവിശേഷമാണ്. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നരകത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ? ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ അതിമനോഹരമായൊരു വചനമുണ്ട്. ഖലീൽ ജിബ്രാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഖലീൽ ജിബ്രാനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഖലീൽ ജിബ്രാനൊക്കെ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അധ്യാപകർ. ജിബ്രാന്റെ മനോഹരമായ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് ദ പ്രോഫറ്റ്, പ്രവാചകൻ. കുഞ്ഞു ബുക്കാണ്. ആ ബുക്കിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ് അൽ മുസ്തഫ. അൽ മുസ്തഫ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം നല്ലൊരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട്, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് 12 വർഷക്കാലം ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കപ്പലിന്റെ കൊടിക്കൂറെ അങ്ങ് ദൂരെ കാണുമ്പോൾ അതിനടുത്തേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടിക്കൊണ്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട്, പോവരുതേ പോവരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് താങ്കൾ എന്ത് പറയുന്നു? ആ ചോദ്യം കേട്ട സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അൽ മുസ്തഫ നേരെ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു, അധ്യാപകരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളല്ല, അവർ സമൂഹത്തിന്റെ കൂടെ കുട്ടികളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കാം, പക്ഷേ ചിന്തകൾ നൽകരുത്. അവർക്ക് അവരുടെ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവണം. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിക്കുന്ന അമ്പുകളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ. ആ കുട്ടികളെ തൊടുത്തു വിടുന്ന വില്ലുകളാകാൻ മാത്രമേ മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും യോഗ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദിറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പാരൻസിനോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് 2-3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദി ഫസ്റ്റ് വൺ, ഈ കുട്ടി ഇന്നതായി തീരണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനിക്കരുത്. ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ, ആ കുട്ടികൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുട്ടി സ്വയം ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന വായനയിലൂടെ സ്വയം ആ കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിനകത്ത് ചിന്ത സ്വയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. തോട്ട്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബൈബിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ജിബ്രാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ജീസസ് ഇങ്ങനെ മലയിറങ്ങി വരികയാണ്. സുന്ദരനായിരുന്നു ജീസസ്. അഴിച്ചിട്ട മുടിയുമായി നീല തടാകം പോലെ വിരിഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായി ജീസസ് നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുക്കുവ സമൂഹം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ മുക്കുവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ജീസസ് അവരുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ വലയിൽ പുതുതായി പിടിച്ച മീനുകൾ വല്ലതുമുണ്ടോ? കേട്ടോ ചോദ്യം? എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ വലയിൽ പുതുതായി പിടിച്ച മീനുകൾ വല്ലതുമുണ്ടോ? ആളെല്ലാം കൂടയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, പുതിയ മീനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ജീസസ് വിരിഞ്ഞ കണ്ണുകളുള്ള ഒരാൾക്ക് നേരെ നടന്നെടുത്തു. അതൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു. നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നേരെ നടന്നതിന് ശേഷം അയാളുടെ കണ്ണിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട്, അയാളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും രക്തത്തിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട്, അയാളുടെ അസ്ഥിയിലേക്കും മജ്ജയിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു, എന്റെ ചോദ്യം കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ വലയിൽ പുതുതായി പിടിച്ച മീനുകൾ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ആ ചോദ്യം കേട്ട അയാൾ ചാടി എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉണ്ട്, പുതിയ മീനുണ്ട്. മക്കൾക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾ അവിടെ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാവില്ല. നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനകത്തുള്ള ബില്യൺ കണക്കിനുള്ള ന്യൂറോൺസ്, ഈ ന്യൂറോൺസിന്റെ കോർത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന നാഡീ ഞരമ്പുകളെയാണ് ഈ വല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വലയ്ക്കകത്ത് പുതിയ ആശയങ്ങൾ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇതാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം. ഈ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ വായന എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തമാവേണ്ടത്. പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാലത്ത് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ അധ്യാപകനാവുക, അധ്യാപികയാവുക, ഡോക്ടർ ആവുക, എഞ്ചിനീയർ ആവുക, സയന്റിസ്റ്റ് ആവുക, ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ മക്കളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും റോബോട്ടിക്സ് ലോകവുമാണ് ഈ മക്കളുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. ആ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു പക്ഷേ മനസ്സിലാവില്ല, അല്ലേ? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ആ ലോകത്തേക്ക് അവരുടെ ചിന്തകൾ വളരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി അവരെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും സഹായിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. ദി ഫസ്റ്റ് വൺ. സോ ചിന്തകൾ, തോട്ട്സ്. ഈ ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ ഒരു സ്വപ്നം രൂപപ്പെടുമ്പോൾ, ഇപ്പം ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് തീരുമാനിച്ചു ഞാനൊരു മജീഷ്യൻ ആവണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു.
10ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് തീരുമാനിച്ചു. അതിനുശേഷം ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് മാജിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലഞ്ഞ് നടന്നു. എന്നെ LLBക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂരിൽ കൊണ്ടുപോയി അച്ഛൻ ചേർത്തു. അതെല്ലാം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു ഷോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അലഞ്ഞ് നടന്നു. ഞാനിന്ന് പോരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു, വലപ്പാട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷോയുമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരാത്ത ഒരു സ്ഥലം പോലും ഇല്ല. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഒരു ഷോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. കഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു. അപ്പോൾ അടുത്തത് പ്രവൃത്തികളാണ്. ഈ ചിന്തകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ്. മൈക്കലാഞ്ചലോ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ മേഖലയിൽ എത്രമാത്രം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു എന്നറിയുന്നവർക്ക് എൻ്റെ പ്രശസ്തി ഒരിക്കലും ഒരു അത്ഭുതമാവുകയില്ല എന്ന് മൈക്കലാഞ്ചലോ തങ്കലിപികളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദി സെക്കൻഡ് തിങ്, യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാ? നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, അല്ലേ? ഇത് പഠിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാനല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുവാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം. അധ്യാപകർക്ക് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനേ പറ്റൂ. പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആരുടെയാ? നിങ്ങളുടെയാണ്. സോ ഓരോ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ്. നിർബന്ധമാണ്. കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ വരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരിക്കൽ തവണ മാത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വലുതാണ്. ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി. അപ്പം എന്തായി? ചിന്തകൾ വാക്കുകളാവുന്നു, വാക്കുകൾ പ്രവൃത്തിയാവുന്നു, പ്രവൃത്തി ശീലമാവുന്നു. ശീലം, അല്ലേ? നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സിന് നമ്മളാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. 21 ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരേ കാര്യം തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ മേഖലയിൽ ഒരേപോലെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. സോ ആ ശീലങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഈ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അധ്യാപകരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, മാതാപിതാക്കളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ നേരിടുന്നൊരു കാര്യം, നിങ്ങളോട് വന്ന് പലരും ചോദിക്കും, എന്താണ് ഭാവി പരിപാടി മോൻ്റെ മോളുടെ, അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പറയും, ഞാൻ അവനൊരു എഞ്ചിനീയർ ആക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അവൻ്റെ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടറാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യം പാരൻസും ടീച്ചേഴ്സും തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ, അത് അധ്യാപകരെ ചേർത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എ വണ്ടർഫുൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇനി ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറയണം, എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ്. 2 ഹൈഡ്രജനും 1 ഓക്സിജനും ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമുണ്ടാവും എന്ന് ബോർഡിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിനു പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. 2 ഹൈഡ്രജനും 1 ഓക്സിജനും ചേർത്ത് വെച്ച് ലോകത്ത് ആരും വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അത് പ്രകൃതിക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ബട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം ആശാന്റെ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകയിൽ പറയുന്നത് പോലെ, ദാഹിക്കുന്നു ഭഗിനി കൃപാരസ, മോഹനം കുളിർ തണ്ണീരു ദാശ്വതി, ഓമനെ തരൂ തെല്ലെന്നത് കേട്ട ആ മനോഹരി അമ്പരം തോതിനാൾ, അല്ലല്ലെന്നു കഥയിതു കഷ്ടമേ അല്ലലാലങ്ങു ജാതി മറന്നിതോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ജാതി ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ സോദരി. കേട്ടോ? ജാതി ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ സോദരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈനീട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദന്റെ കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക്, തൊണ്ട വറ്റി വരണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദന്റെ കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് ഒരു ചണ്ടാരപ്പെണ്ണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കോരി കുടിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന മാനവികത, അതാണ് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൂടി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവാറുള്ള ഓരോന്നിനും നമുക്ക് മാനവികത പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയട്ടെ. ഞാൻ മാജിക്കിൻ്റെ രംഗത്ത് 45 വർഷം മാജിക്കിലായിരുന്നു. 45 വർഷം 56 രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തു. മാജിക്കിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതി എന്ന് പറയുന്നത് മെർലിൻ അവാർഡാണ്, ഓസ്കാർ ഇൻ മാജിക്. 2011 അതും എൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നു. 4 തവണ ഭാരത യാത്ര നടത്തി. അന്നൊക്കെ എൻ്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മാജിക്കിൽ മാത്രം വിരാജിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, ലാസ് വേഗാസിലേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം പറിച്ചു നട്ട് അമേരിക്കയിൽ അവിടെ ഒരു സ്ഥിരം പെർഫോമറായിട്ട് മാറണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ ഏകദേശം കരാർ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കാസർഗോഡ് ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയത്.
കാസർഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോസൾഫാൻ്റെ ദുരിത മേഖലയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മക്കൾ എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്? എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറങ്കിമാവിൻ തോട്ടത്തിൽ വിഷം തളിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷം തളിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നും പിറക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആ തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. ക്യാൻ യു സീ ദാറ്റ്? നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇന്നും കാസർഗോഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ പിറക്കുന്ന എത്രയോ മക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ്. ആ കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മമാർ. ഞാൻ ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നിലത്ത് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഒച്ചയുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണുന്നവരല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ ഇതിനൊന്നും ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിറന്ന് ഇങ്ങനെ മരിക്കേണ്ടി വരുന്ന മക്കൾ, ആ മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മമാർ. അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ മാറി മറിഞ്ഞത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഇന്ന് ഞാൻ മാജിക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഷോസ് എല്ലാം നിർത്തിവെച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള 300 കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുത്ത ആ കുട്ടികളുടെ ഒരു അച്ഛനായിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കിട്ടിയോ സാർ? കിട്ടിയോ? ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാമോ? ഞാനൊരു ദിവസം പോയ സമയത്ത് കണ്ട കാഴ്ച കേട്ടോ. കാസർഗോഡ് പോയപ്പോഴാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള 10,000-കണക്കിന് കുട്ടികളുള്ള പ്രദേശമാണ് കാസർഗോഡ്. നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഷോ നടത്താൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്, ആരുടെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ ഈ തലപ്പാവും തൊപ്പിയും വെച്ച് പത്രാസ് കാണിക്കുന്നത്? ജീവിതത്തിൽ ഇതാണോ വേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ച ദിവസമാണ്. പിന്നെ 23 കുട്ടികളിൽ തുടങ്ങി. ആ കുട്ടികൾ ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ എംപ്ലോയീസാണ്, ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് ആ മക്കളെ എനിക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ആ മക്കളിൽ തുടങ്ങി 100 കുട്ടികളായി, 200 കുട്ടികളായി, 300 കുട്ടികളായി. കുട്ടികൾ മുഴുവൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ അവിടെ ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ മാജിക്കിൻ്റെ രംഗത്ത് നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അനൗൺസ് ചെയ്തു. മാജിക്കിനെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവനായിരുന്നു, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതായിരുന്നു. ആ മാജിക്കിനെ പറിച്ചെടുത്തു. ഇന്ന് എൻ്റെ മാജിക്കിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഒരു മൂലയിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. എന്നതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത്, ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സഫലതയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഞാൻ നിങ്ങളിതൊന്നും ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, സഫലതയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം, സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, ആ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടണം, നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് വളരണം, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ വീട് കിടക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം എനിക്ക് സംസാരിക്കാനേ സാധിക്കുന്നത്, എൻ്റെ നാവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ കൈകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് മൈക്കിങ്ങനെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, എനിക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും ഞാൻ നേടിയെടുത്ത കഴിവുകൊണ്ടല്ല.
ഞാൻ എൻ്റെ ജന്മം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ആ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് ആ കുട്ടികൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൊണ്ടല്ല, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൊണ്ടല്ല. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മാതാപിതാക്കൾ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഈ മക്കളെയും കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ക്യൂറബിൾ. മറ്റൊരു അസുഖം പോലെ മാറാവുന്നൊരു അസുഖമല്ല, ഇതൊരു അസുഖമല്ല, ഇതൊരവസ്ഥയാണ്. ഇങ്ങനെ എത്രയോ മക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മാനവികത. ഇത് അധ്യാപകർ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എമ്പതിയുള്ള മക്കളാകണമെന്നതാണ്. ഒരു കുട്ടി വീട് കിടക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കുക. ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു അത്താണിയായിട്ട് നിൽക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന അറിയുന്നവരായിട്ട് മാറുക. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന സഫലത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. എപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം, നെവർ ഫോളോ മണി. പണത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കരുത്, അതിനു വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. നെവർ ഫോളോ മണി. ഇഫ് യു ആർ ഗുഡ്, മണി വിൽ ഫോളോ യു. ഞാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ വീട് വരെ വിൽക്കേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ മാജിക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും ഞാൻ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രസ്റ്റിലേക്ക്, ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കൊടുത്തു. ബട്ട് ഐ എം സോ ഹാപ്പി. എനിക്കിപ്പോൾ എന്താണ്, കിടക്കാനൊരു ബെഡുണ്ട്, അത്യാവശ്യം കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമുണ്ട്. ഐ എം സോ ഹാപ്പി. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഉപനിഷത്ത് തിരുക്കുറളിൽ പറയുന്നില്ലേ, കാലം എല്ലാം തിരിച്ചു ചോദിക്കും, എല്ലാം തിരിച്ചു ചോദിക്കും. നിന്റെ സൗന്ദര്യവും സമ്പത്തും മായവും വ്യയവും എല്ലാം കാലം തിരികെ വാങ്ങും. അൻപേ പേശു ഇനിമയാഹ പേശു ചിന്തിത്തു പേശു നന്മയേ പേശു ഉണ്മയേ പേശു പേശാതിരുത്തും പഴകുന്ന തിരുക്കുറളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഇത് തിരിച്ചറിയും. അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ അറിയാമോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക്? അലക്സാണ്ടറിന്റെ സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു? രാജ്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കുക. ഒരു രാജ്യം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത രാജ്യം, രാജ്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് സ്വപ്നം. അലക്സാണ്ടർ താമസിക്കുന്നത് കൊട്ടാരത്തിലാണ്. അലക്സാണ്ടറിന്റെ അമ്മ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടിലായിരുന്നു. ഈ അമ്മ കുതിരപ്പുറത്ത് 24 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നാലേ മകനെ കാണാൻ പറ്റൂ, കൊട്ടാരത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും. അമ്മയ്ക്ക് വയ്യ. അമ്മ ദൂതന്മാരെ പറഞ്ഞേക്കും, എൻ്റെ മകനെ എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം, ഒന്ന് വാടാ വീട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറയും. അലക്സാണ്ടർ പറയും, അമ്മയെ ഒരു രാജ്യം കൂടി മതിയാവുന്നില്ല, ഒരു രാജ്യം. രാജ്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം വന്നു. ചെറുപ്പക്കാരനായത് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചു. നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ കൊട്ടാരത്തിൽ മുത്തും മരതകവും മാണിക്യവും പവിഴവും പതിച്ച കട്ടിലിൽ അദ്ദേഹം മരണത്തെ കത്ത് കിടക്കുകയാണ്. തളർന്നു പോയിരുന്നു. ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വല്ലാത്ത ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൾസ് പിടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, മിസ്റ്റർ അലക്സാണ്ടർ, നിങ്ങൾ 8 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഞാൻ കിടക്കുന്ന കട്ടിൽ തരാം, ഞാൻ കിടക്കുന്ന കൊട്ടാരം തരാം, ഞാൻ പിടിച്ചടക്കിയ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഒരൊറ്റ അഭ്യർത്ഥന, എൻ്റെ അമ്മ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മയെ ഒരു നോക്ക് എനിക്ക് കാണണം. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മരണം 24 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കൊന്ന് നീട്ടിവെക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അലക്സാണ്ടർ അവസാനമായി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എല്ലാം വെറുതെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അംഗരക്ഷകരെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ശവമഞ്ചൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് 2 കൈകളും പുറത്തേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടക്കട്ടെ എന്ന്. അവർ ചോദിച്ചതിൻ്റെ സാങ്കത്യം എന്താണ്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സാങ്കത്യമുണ്ട്. ഈ ലോകം മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പോലും മരിച്ചു പോകുന്നത് ഒഴിഞ്ഞ കൈകളോടുകൂടിയാണുള്ളത്. ഈ ലോകം കാണട്ടെ, അതിൽ നിന്നെങ്കിലും ഈ ലോകം പഠിക്കട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഏത് പ്രൊഫഷനും എടുത്തോളൂ, നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആയിക്കോളൂ. പക്ഷേ ആ ഡോക്ടർ ആവുന്ന സമയത്ത് സമൂഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം പിടിച്ചു മേടിക്കുന്ന ഡോക്ടറായി പോകരുത്. ബട്ട് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമൂഹത്തിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന, അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആവുക. നിങ്ങളുടെ കളക്ടറായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസാണ്, അല്ലേ? ആ സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കളക്ടർ ആവുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെറും വ്യാമോഹം മാത്രമാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം വേസ്റ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മനുഷ്യത്തിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അധ്യാപകർക്കുണ്ട്, മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ട്. മക്കളെ, ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അറയ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിലാണ്. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, മൈക്കുമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തർ മുഖം അങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് റോങ്. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, ധീരമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, എന്തുമായിക്കോട്ടെ. ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം, മറ്റുള്ളവർ എന്ത് നിങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കരുത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ജഡ്ജ് ചെയ്യുക. വാട്ട് ഈസ് മീ, ഞാൻ എന്താണ്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുക, അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടത്. സോ ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്, നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക പ്ലീസ്. ഹലോ സർ. ഒരു നല്ല കൈയടി കൊടുക്കും നോക്കാം. പേര് പറ, ഉറച്ചു ചോദ്യം. സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ സാറിൻ്റെ ഫാദറാണ്. പിന്നെ വേറെ കുറേ ആൾക്കാരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ. സാറിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് മോട്ടിവേഷനാണ് തരുന്നത്? ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ, ആ പേഴ്സൻ്റെ ഏറ്റവും കൈൻഡ്നെസ്സും ഹ്യൂമാനിറ്റിയും ഉള്ള ഒരാൾ ഒന്ന് പേര് തരാം സാർ. സർ, മോള് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, സാർ വളരെ കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്, മോട്ടിവേഷൻ തരുന്ന ആളാണ്. സാറിന് ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നത് സാറിൻ്റെ ഫാദർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ മോള് പറയുന്നത് സാറിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് ആരാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൈൻഡായിട്ടും മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറായിട്ടും ഉള്ളതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സാറിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട്, സാർ തന്നെ വലിയ ഒരാളാണ്, സാറിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് ആരാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മോളുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു വയ്ക്കുക, കാതുകൾ തുറന്നു വയ്ക്കുക, ഹൃദയം തുറന്നു വയ്ക്കുക. ഈ ലോകത്ത് എത്രയോ വലിയ വലിയ മനുഷ്യരുണ്ട്, നമ്മൾ കാണാത്തതാണ്. അതിലേക്ക് കണ്ണുകൾ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കാണും. നമ്മൾ എന്താണോ നോക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കാണുക, നമ്മൾ എന്താണോ കാത്തുകുറിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുക. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട്, മൺമറഞ്ഞവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എത്രയോ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മോള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, മോളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മോളുടെ പാരൻസും, നമ്പർ 1, നമ്പർ 2 മോളുടെ ടീച്ചേഴ്സുമാണ്. ഈ പ്രായത്തിൽ ടീച്ചേഴ്സിലേക്ക് നോക്കുക, പാരൻസിലേക്ക് നോക്കുക, അവരെ റോൾ മോഡലാക്കുക. പാരൻസിന് അതിനനുസരിച്ച് റോൾ മോഡൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി തയ്യാറാവുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ സാറിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൃത്യമായ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് ഒരു നല്ല മറുപടി ഓൺ സ്പോട്ടിൽ താങ്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും? എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണത്. ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉത്തരം എൻ്റെ നാവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ല, പല വീഡിയോസിലും വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കൃത്യമായ മറുപടികളാണ് സാർ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അല്ല, ഒന്ന് ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ മാഡം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കാണുന്നത്. ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ജീവിതത്തിലൊരു ശീലമാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ സാധാരണ വരാറുള്ളൂ. വളരെ റെയറായിട്ടാണ് നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും എനിക്കറിയില്ല, എന്നെക്കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ പേര് നിജ. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ കുട്ടികളാണെങ്കിലും എന്നെ പോലുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നല്, എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക, കറേജ്, ഒരു ധൈര്യം മക്കൾക്കില്ല. മക്കൾക്ക് എന്നല്ല, എൻ്റെ ഒരു ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇല്ല. അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ്? മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തായ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിക്കാനുള്ള പാഠമാണ്. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, പുതിയ തലമുറ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പകച്ചു നിൽക്കും. കുട്ടികൾ നല്ല കുട്ടികളാണ്, കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, റാങ്ക് നേടുന്നുണ്ട്, പഴയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ല വിവരമുള്ള കുട്ടികളാണ്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാവീണ്യം നമ്മൾ കുട്ടികൾ നേടിയെടുക്കാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സൂയിസൈഡും ഒക്കെ ഒരുപാട് കൂടി പോകുന്നത്, കുട്ടികൾ ഒളിച്ചോടുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പം അതിന് നമ്മളാണ് ശരിക്കും ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ലൈഫിൻ്റെ ഒരു സ്കെച്ചിനകത്ത് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാവും, പ്രതിസന്ധികളില്ലാതെ ആരാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠം. രണ്ടാമത്തെ പാഠം കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് തോൽവി. ജീവിതത്തിൽ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പാഠമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം.
ഫെയിലിയറിന് പകച്ചു പോകരുതെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരാളും ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടില്ല. എന്തോ നമ്മുടെ ഡ്രീം, ആ ഡ്രീമിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. എഡ്മണ്ട് ഹിലാരിയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ? 17 തവണയാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി എഡ്മണ്ട് ഹിലാരി ശ്രമിച്ചത്. 17 തവണ. 16ാമത്തെ തവണ 100 അടി മാത്രം ബാക്കി നിർത്തി തിരിച്ചു പോരുകയാണ്. കാരണം കാലാവസ്ഥ മോശമായിരുന്നു, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ അന്ന് വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരം കീഴടക്കിയ വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരണം കൊടുത്തു. ബ്രിട്ടനിലെ ഹിലാരി ചെന്നു, വേദിയിൽ നിന്നു, കർട്ടൻ ഉയർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാണികൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ കാണികൾക്ക് പിന്നിലെ ചുവരിലായിട്ട് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ മനോഹരമായ ചിത്രം വരച്ചു വെച്ചത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. ആ ചിത്രം കണ്ടതോടുകൂടി ഹിലരിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഹിലരി പറഞ്ഞു, എവറസ്റ്റ്, കഴിഞ്ഞ തവണയും നീ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു, എന്നാൽ അടുത്ത തവണ ഞാൻ നിന്നെ തോൽപ്പിക്കും. കാരണം നിനക്കിനി ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല, ബട്ട് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എനിക്ക് എത്രയോ ഉയരുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. ഇതാണ് കോൺഫിഡൻസ്. ഈ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം, ഇത് ടാക്കിൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. കാരണം ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നടന്ന വഴികളല്ല മക്കളെ നടക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ. മാതാപിതാക്കൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ നടന്ന വഴികളിലൂടെയല്ല മക്കൾ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിനെ കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. കാരണം ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതല്ല മക്കൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സിമ്പിൾ. സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതല്ല. ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഇടയിലുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഷ്യാനഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. ബദാമിന്റെ വിത്ത് പോലെ ഒരു സാധനം. ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് ഡോപ്പമിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട്. ഈ ഡോപ്പമിനാണ് നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക, ജീവിതത്തിന്റെ രസം തരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഡോപ്പമിൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം സബ്സ്റ്റാൻഷ്യാനഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനുഭൂതി ഉണ്ടാവും, സുഖമുണ്ടാവും, അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സുഖം ഉണ്ടാവും. സയൻസ് പറയുന്നത് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ലൈഫിനകത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ. 1 സെക്സ് ആണ്, 2 ഗാംബ്ലിംഗ് ആണ്, 3 നാർക്കോട്ടിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ? ഈ ഗാംബ്ലിങ്ങിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ്. സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലായോ? അപ്പോ സ്ക്രീൻ കാണുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കുറച്ചു നേരം അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇല്ല, ആകെ അസ്വസ്ഥനാണ് നമ്മൾ. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഈ സാധനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കുന്നതിനാ. ഈ സാധനം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഡോപ്പമിൻ പ്രശ്നമാക്കുകയാണ്. സോ ബ്രെയിനാണ് പിന്നെ പ്രോസസ് ചെയ്യുക. സോ വി ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ ദാറ്റ്. അതിനകത്ത് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മക്കളോട് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ കളിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തുനിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളത് കളിക്കരുത്. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ അവർക്ക് റോൾ മോഡൽ ആവണം. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ചോദിക്കില്ല നമ്മളോട്. കുട്ടികൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കുട്ടികൾ പഴയമാരെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇതാരോ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു പരീക്ഷ പേപ്പർ അയച്ചു തന്നു, ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ. ചോദ്യം ഇതാണ്, ചിറകുണ്ടായിട്ടും പറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പക്ഷിയുടെ പേര്. കുട്ടിയുടെ ഉത്തരം എന്താ? എന്താ? ആ കുട്ടിയുടെ ഉത്തരമാണ് ചത്ത പക്ഷി. ചത്ത പക്ഷിക്ക് ചിറകുണ്ടായാലും പറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതായത് അതിനടിയിൽ മാഷ് ഒരു റൗണ്ട് ഒരു ഇതിൽ റെഡ് കൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, അച്ഛനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാണ്. കുട്ടിയുടെ ഉത്തരം അതിൻ്റെ അടിയിൽ, അച്ഛനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം, ചത്ത പക്ഷി എന്തായാലും പറക്കൂല്ലോ. വലിയ പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികൾ, അല്ലേ? ആരോ പറഞ്ഞു 9 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ അടിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ വന്നതിന് ശേഷം അച്ഛൻ 9 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ 2 പൊട്ടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെറിയ കുട്ടികൾ അടിക്കരുത് എന്നുള്ളത്. കുട്ടി അച്ഛനൊരു നോട്ടം, അച്ഛനും ഇത് ബാധകല്ലേ. ഇവിടെ പ്രശ്നമാണ്. കുട്ടികൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ബി ദ റോൾ മോഡൽ. നമ്മൾ മക്കൾ റോൾ മോഡൽ, മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ റോൾ മോഡൽ ആവണം. നേരത്തെ ആ മോഡൽ ചോദിച്ചില്ലേ, ആരാണ് റോൾ മോഡൽ ആക്കേണ്ടത്? ദ ആൻസർ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ, യുവർ ഫാദർ ആൻഡ് യുവർ മദർ ആൻഡ് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്. സോ അതിന് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും എന്താ പറയുക, ടീച്ചേഴ്സും തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ നമ്മളിലാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. എവിടുന്നാ തുടങ്ങണ്ടേ? പാരന്റ്സിനാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് പുറകോട്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ നല്ലോണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അധികം
എന്താ പറയുക സോഷ്യലായിട്ടുള്ള പോലെയൊന്നും ചിലവരൊക്കെ ഉണ്ട് ലൈക്ക് സോഷ്യലൈസിംഗ് ആണ് പക്ഷെ പഠിത്തത്തിലും നല്ലതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവർ പഠിത്തം മാത്രം പിന്നെ സോഷ്യലൈസിങ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ചിലവർ ഭയങ്കര സോഷ്യലൈസിങ് പക്ഷേ പഠിത്തമൊന്നുമില്ല, ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വർക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് വർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഫാമിലി ലൈഫിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ഇമോഷണൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇമോഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ചിലർ ഫാമിലിക്ക് ഭയങ്കര ഇതാവും പക്ഷേ വർക്കിൽ ഇത്തിരി ഉറപ്പെന്നുള്ള പോലെ. അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് പിന്നെ ഈ സ്റ്റഡിയും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ലൈഫും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സാറിന് ഞങ്ങളോട് എന്താ പറയാനുള്ളത്? മോളെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ബാലൻസ് ചെയ്യണ്ട, എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ പോകാൻ നല്ലത്. എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഫോർജ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ എന്നാണ്. ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് 33 ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. ഈ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ നല്ല ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനായിട്ട് നല്ല കത്തി നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ പറയുക, ഞാൻ താങ്കൾ എന്നോട് സ്വപ്നം കാണാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. താങ്കൾ എന്നോട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്, ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കെന്താണ് എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആവാൻ പറ്റാത്തത്? നല്ല ചോദ്യമല്ലേ? അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഉത്തരം 3 വാക്കാണ്. 3 വാക്ക്. എനി ക്ലൂ, എനി ഐഡിയ? And the answer is you are unique. എന്താണ്? അപ്പോ നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ എണീറ്റതിന് ശേഷം നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയണം I am. എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഉറച്ചു പറഞ്ഞേ. ഇത് ഓർക്കണം കേട്ടോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ കുട്ടികളും ഓരോ രീതിയിലാണ്. നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കൈരേഖ, ഈ കൈരേഖ ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം ഫൈനാൻസിൽ പോയിട്ട് പൈസ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ വിരലൊന്ന് പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ഈ വിരൽ പതിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഈ സാധനം ഒരാൾക്കുള്ളതുപോലെ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഈ കൈരേഖ നമ്മൾ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കണം, മുദ്ര എന്താ പറയുക, രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നേച്ചർ പോരാ, കൈ പതിക്കണം. കാരണം ഈ സാധനത്തിന് അത്രമാത്രം തെളിവ് വേറൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ലോകത്ത് എന്തൊരു പരിപാടിയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് ഇനി എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരാനിരിക്കുന്നു, അവർക്കാർക്കും ഇതുപോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആധാർ കാർഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ലേ? എന്താ കാരണം? ഒരാളുടെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരു സീബ്രയുടെ ലൈനിനെ പോലെ മറ്റൊരു സീബ്രയ്ക്ക് ലൈൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇല പോലെ മറ്റൊരു ഇല ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഘടനയെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മാത്രം കുഴപ്പം, നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എന്താ പറയുന്നത്, അവനെ പോലെ ആവാനും അവളെ പോലെ ആവാനും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ? അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഫുൾ മാർക്ക് നിനക്ക് എന്താ കിട്ടാത്തതെന്നാ ചോദ്യം. കാരണം ഈ കുട്ടി മാത്തമാറ്റിക്സിന് ബ്രൈറ്റ് അല്ല, ആ കുട്ടി ബ്രൈറ്റ് ആണ്. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഒന്നിനെ പോലെ മറ്റൊന്നാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം. അനുകരണം ആവണ്ട. ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ അനുകരിച്ച് പഠിക്കരുത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളാവാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക. കേട്ടില്ല? അയാൾ യുണീക്ക്. ഓരോ ദിവസവും പറഞ്ഞു ഞാനാണ്, ഞാനേ ആവൂ. ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഈ അനുകരിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ മറ്റൊരാളെ പോലെ ആവാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭ്രാന്തായിപ്പോ അല്ലേ? ഈ ചിലർ കണ്ടില്ലേ മോഹൻലാലിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞൊക്കെ നടക്കുന്നു, ചിലർ യേശുദാസിന്റെ അതേപോലെ വേഷം ധരിച്ച് നടക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് എന്താണ് അതായിത്തീരും. അപ്പൊ ഒരാള് പണ്ട് കാലത്ത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നെഹ്റുവിനെ പോലെയാണെന്ന് ഒരു തോന്നലാൾക്ക്. അയാൾ നെഹ്റുവായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഇയാൾ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നു, ഒരു പനിനീർ പുഷ്പം എടുത്തതിന് ശേഷം നെഞ്ചിൽ വെക്കുന്നു, ഇയാൾ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നു, ഇയാൾക്ക് നെഹ്റുവാണെന്നൊരു തോന്നൽ. ഇത് കൂടി വട്ടായി. വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭാരതാസ്പത്രിയിൽ അടച്ചു. 3 വർഷം ഭാരതാസ്പത്രി കിടന്നു, ഏകദേശം നോർമലായി. അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആ ഭ്രാന്താസ്പത്രി സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അധികൃതർക്ക് നല്ല ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണല്ലോ, ഇദ്ദേഹത്തെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി വന്നു, ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, സർ അങ്ങനെ അനുകരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യണം, അദ്ദേഹം തുറന്നു വിടണം. നെഹ്റു പോയിട്ട് ഭ്രാന്താസ്പത്രിയുടെ ഡോറ് തുറന്നു. അദ്ദേഹം നേരെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് നെഹ്റുവിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താ പേര് ചോദിച്ചു. ഇയാൾ ചെപ്പിട്ട് എന്നെ എത്തിപ്പോയി. നെഹ്റു പറഞ്ഞു, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ 3 വർഷം കൂടെ കിടന്നാൽ മതി, ഓക്കെ ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പുറത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതാണ്, അനുകരണം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വേണ്ട. നിങ്ങൾ ആരാണ്? നിങ്ങളാവുക. അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ പറയണ്ട? അയാം. കുറച്ച് പറ, അയാം. അടുത്ത ചോദ്യം. Hello sir. Yes. Can you hear me? കാണുന്നില്ല മോളെ, കൈ ഉയർത്തി. ചോദിക്കാം. Actually I'm from Tamil Nadu. Just now I googled about you. You have completed graduation in mathematics. Okay. So you have come across many math teachers in your life. So how was their attitude? Hello sir. Attitude. My attitude towards my No. Your maths teachers' attitude towards you. maths or magic teachers? Mathematics teachers. Mathematics teachers. Okay. My attitude towards my mathematics teachers, huh? No. Teachers' attitude towards. Teachers' attitude towards me. Yeah, I also. Towards your teachers. See, I also Whether they were completed. strict on like how you was impressed in mathematics. Okay, I also completed my graduation in mathematics. Yeah. That's why I'm asking this. You know that? Yes. How do you know that? Just now I Google it. Okay. Actually, I learned mathematics but I am not using mathematics in my profession, magic. Nowadays, I'm not using any of that equations like a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. അയ്യോ, അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഓരോരുത്തർ തലയൊറിയാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഓക്കെ, വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മക്കളെ, നിങ്ങളോടാ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ? ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ? എ എന്താ? വേരിയബിൾ. ഓക്കെ. ബി എന്താ? അടുത്ത ചോദ്യം, എന്തിനാണ് ഈ എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പഠിക്കുന്നത്? എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഒറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ, എന്തിനാണ്? മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ? അവിടെയാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്. ഇമാജിനേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ നോളജ്. നോളജ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ്, ഇമാജിനേഷൻ എൻസർക്കിൾസ് ദി വേൾഡ്. നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഓരോ ഇക്വേഷൻസും പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ? ചിത്രങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചിത്രങ്ങളായിട്ട്, ഇമേജസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസിന് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. എ എന്ന് പറയുന്നതും ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ വിസ്തീർണം കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള സൂത്രവാക്യമാണ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഞാൻ ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക്, അത് മാത്രം കാണിച്ചു തരട്ടെ. അപ്പൊ ആ ചോദ്യം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡില്ലേ, ഈ മൈക്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡ്, ഇവിടുന്ന് താഴെ വരെയുള്ള സ്ഥലം. ഓക്കെ, 2 പോർഷനാണ് അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് ഒരു പോർഷനോ ആണല്ലോ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ? അടിയിലുള്ള പോർഷനെ എ എന്ന് വിചാരിച്ചു, ഈ സാധനത്തിന് ബി എന്ന് വിചാരിച്ചു. മൊത്തം ലെങ്ത് എത്രയാണ്? എ പ്ലസ് ബി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു, ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു, ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അടിയിൽ വെച്ചു. വിഷ്വലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അപ്പം എന്തായി? ഒരു എ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ വന്നു, ഒരു എ പ്ലസ് ബി അവിടെ വന്നു, ഒരു എ പ്ലസ് ബി അവിടെ വന്നു, ഒരു എ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ വന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന് മൊത്തം വിസ്തീർണം എന്താണ്? എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇനി അത് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിവിടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൈക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡാണ്, ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ, ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ, ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ, ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇവിടെ ഒന്ന് ചെറുത്, ഒന്നല്ല ഈ സാധനമാണ് കണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സാധനം മൊത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ? ഇത് എ ആണ്, ഇത് എ ആണ്, ഇത് എ ആണ്, ഇത് എ ആണ്. ഈ സാധനം ബി ആണ്, ഇത് ബി ആണ്, ഇത് ബി ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഈ സ്ക്വയറിന് എന്ത് പറയും നമ്മൾ? ഇതെന്താണ്? ഇത് എ ആണ്, ഇത് എ ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്?
എ സ്ക്വയർ. പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് ബി ആണ്, ഇത് ബി ആണ്, അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ബി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇത് എ ആണ്, ഇത് ബി ആണ്, അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? എ ബി. ഓക്കെ, ഇത് എ ആണ്, ഇത് ബി ആണ്, അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? എ ബി. ഓക്കെ, അപ്പോ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ്? എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് എ ബി എന്താണ്? 2ab ആണ്. അതായത് ഇതാണ് സാധനം, എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. കണ്ടാ കണ്ടാ കണ്ടാ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇമേജാണ്, ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വാക്കായിട്ടോ വാചകങ്ങളായിട്ടോ അല്ല പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും വാക്കായിട്ടും വാചകങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതി അതിങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം വിഷ്വലി ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചിത്രങ്ങളായിട്ട് പതിച്ചു വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ സാധനം കൃത്യമായിട്ട് കടന്നു കയറും. ഇതാണ് പഠനത്തിൻ്റെ രീതിയായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്ത ചോദ്യം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇവിടെ ലിസൺ ഹിയർ, ചോദ്യം ചോദിച്ച ആൻസർ പറയുന്നത് കേൾക്കണം. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും നന്മ തിന്മ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഏജിൽ, ഇപ്പോൾ മോൻ്റെ ആ ഒരു ഏജിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തിന്മ കൂടുതലായിട്ട് വളർന്നു വരും. ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ഏജിൽ കൂടും. അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനാണ് റോൾ മോഡൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? റോൾ മോഡൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ നല്ല വശങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ റോൾ മോഡലാക്കാനാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, അതാവാനല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങളൊരാളെ മോഡലാക്കി അതിൽ നിന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സ്വാംശീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി വയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടും കേട്ടുമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഭാഷയല്ല. എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന, എൻ്റെ അധ്യാപകർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന, വായനയോടെ ഞാൻ ആർജിച്ചെടുത്ത ഭാഷയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 100% പുതുതായിട്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ പോലും എൻ്റെ ആശയങ്ങളല്ല, പലരും പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. സോ ആസ് ഒരു റോൾ മോഡൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മോഡൽ ആവുന്നതാണ്. അത് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ, അതാവാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ നമുക്കിനി മാജിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒരു 3 ടീച്ചേഴ്സ് വേണം കേട്ടോ. ടീച്ചേഴ്സിനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാജിക്കാണ്. ഈ മാജിക്ക് ഞാൻ കാണിക്കാനുള്ള കാരണമുണ്ട്. ഈ മാജിക്കേ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ അധ്യാപകരാണ്. അധ്യാപകരാണെല്ലാം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഒരു പാഠപുസ്തകത്തിനേക്കാൾ എത്രയോ പ്രാധാന്യമുള്ളവരാണ് അധ്യാപകർ. അധ്യാപകരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിവിൽ നിന്ന് അധ്യയനം നടത്തുന്ന ആളല്ല, നേരെ മറിച്ച് അറിയലിൽ നിന്ന് അധ്യയനം നടത്തുന്ന ആളാകുമ്പോഴാണ് ഗുരുവായിട്ട് മാറുന്നത്. ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ അധ്യാപകരായിട്ട് നിൽക്കരുത്, നിങ്ങൾ ഗുരുവായിട്ട് മാറണം. എന്താണ് ഗുരുവായിട്ട് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. സിമ്പിളായിട്ടൊരു കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു അമ്മ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെന്നൊരു കഥയില്ലേ, പഴയൊരു കഥ. ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അമ്മ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കുട്ടി ഭയങ്കര ശർക്കര വാരി തിന്നുന്നു, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. പരമഹംസരൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വാ പറഞ്ഞു. തിരിച്ചുപോയി അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും വന്നതിന് ശേഷം അമ്മ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നിരുന്നു, അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച വരാൻ പറഞ്ഞതാണ്, കുട്ടി ശർക്കര തീറ്റ മാറ്റിയിട്ടില്ല, ഭയങ്കര ശർക്കര തീറ്റ. പരമഹംസർ പറഞ്ഞു, പോയിട്ട് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വാ. പിന്നത്തെ ഞായറാഴ്ച ചെന്ന സമയത്ത് പരമഹംസർ കുട്ടിയൊക്കെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ ശർക്കര തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ഇനി അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊരു സംശയം, ഇതെന്തെങ്ങനെ? അപ്പം അമ്മ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പരമഹംസരോട് ചോദിച്ചു, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം 2 ആഴ്ച മുമ്പ് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ, പിന്നെന്തിനാ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നടത്തിയേ ചോദിച്ചു. പരമഹംസർ പറഞ്ഞു, അന്ന് എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടമാന ശർക്കര തിന്ന കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റാം എന്ന് വിചാരിച്ചു, നടന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരാഴ്ച കൂടി സമയം ചോദിച്ചത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഓക്കെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ
ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പോഴും അതാണ്, അവർ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വക്താക്കളായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ യു ടു ബി ദി റോൾ മോഡൽ ഓഫ് ദി ചിൽഡ്രൻ എന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം, വീട്ടിലെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എവിടെയെങ്കിലും ചാരി നിൽക്കണം. ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരെ അകത്ത് പോയിട്ട് കിടക്കും, പുറത്തേക്ക് വരില്ല. ഭയങ്കര അന്തർമുഖനായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കവളമുക്കട്ട GLP സ്കൂളാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, കവളമുക്കട്ട ഗവൺമെൻറ് LP സ്കൂൾ. അവിടെ ഒരു പിള്ളമാഷുണ്ടായിരുന്നു. ആ മാഷാണ് സാഹിത്യ സമാജത്തിന് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്നെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. മറക്കില്ല മാഷെ. UP സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കമലാദേവി ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ടീച്ചറെ ഞങ്ങൾ ടീച്ചർ അമ്മ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും, ചോറ് ഉരുട്ടി വായിലേക്ക് വെച്ച് തരും. അത്ര സ്നേഹമുള്ള ടീച്ചറായിരുന്നു ടീച്ചർ. ഈ കമലാദേവി ടീച്ചറാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നത്, നിന്നിലൊരു കലാകാരനെ ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന ടീച്ചറാണ്. ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശാന്ത ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസ്സിൽ ഞാനന്ന് മാജിക് കാണിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന കാലമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിനിടയിൽ ഒരു ചീട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചീട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടീച്ചർ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു, എന്താ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു മാജിക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ മാജിക് അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു. പഴയൊരു രീതിയാണെങ്കിൽ ടീച്ചറെ അപ്പം തന്നെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കും. പക്ഷേ ടീച്ചർ കൈയടിച്ചു. ആ കയ്യടി കേട്ട് കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൈയടിച്ചു. ആ കയ്യടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ പിന്നെ ഒരു ജാലവിദ്യക്കാരനാക്കി മാറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഈ 3 അധ്യാപകരോട് എൻ്റെ കടപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത കടപ്പാട്. ഞാൻ ആ 3 അധ്യാപകരെ സ്ക്രീനിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചു. P. ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററുടെ ആദ്യ വിദ്യാലയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 3 ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടുന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഈ മാജിക് കാണിക്കാം. ഇതൊരു മാജിക് അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ്. സോ പ്ലീസ് 3 പേര് വേദിയിലേക്ക് വരും. ടീച്ചേഴ്സ് പേര് ജസ്ന, നിജ, നിമിഷ. ജസ്റ്റ് ടീച്ചർ, നിമിഷ ടീച്ചർ, നിജ ടീച്ചർ, നിമിഷ ടീച്ചർ, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പറയട്ടെ? ഓക്കെ. ആദ്യം ഞാൻ 3 പേർക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങൾ തരാം. ടീച്ചറെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകം ഏതാണ്? O. ചന്തുമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ്. ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മറച്ചു നോക്കുമല്ലോ. മറച്ചു നോക്കിക്കോളൂ. വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ? ഇത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ നോവലാണ് O. ചന്തുമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ. എത്ര പേജ്, എത്ര ഇതുണ്ട് നോക്കി, എത്ര പേജ് ഉണ്ട്? മൊത്തം 323 പേജസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ടീച്ചറോട് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഞാൻ ഈ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ റിഫിൽ ചെയ്യും. ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയാം. ടീച്ചറുടെ ചോയ്സാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉള്ള പേജ് നമ്പറും ആദ്യത്തെ ഒരു വാക്കും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. മനസ്സിൽ മാത്രം ചുണ്ടനക്കരുത്, പറയരുത്. ഒരു പേജ് നമ്പർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് മനസ്സിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം മറച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് മറച്ചു വയ്ക്കുക, കാരണം ഞാൻ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സേ എനി വേർഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ്, എവിടെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയാം. യുവർ ചോയ്സ്. ഓക്കെ, ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ടീച്ചർ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോളൂ. പേജ് നമ്പർ, ഫസ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കിക്കോളൂ. കിട്ടിയോ? പേജ് നമ്പർ, ഫസ്റ്റ് വേർഡ്. ഓക്കെ, ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈഡിൽ പോയിട്ട് ആ പേജ് നമ്പറും ആദ്യത്തെ വാക്കും ഇതിനകത്ത് ഈ മാർക്കിംഗ് പെന്നോട് വലുതാക്കി എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ആരെയും കാണിക്കേണ്ട, ടീച്ചർ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. ആൻഡ് നിജ ടീച്ചർ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമാജിനേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക, അല്ലേ? ആൻഡ് ഷോ യുവർ ഹാൻഡ്, കൈ കാണിച്ചു. ഓരോ ചിത്രങ്ങളാണ് പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ക്ലോക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി കുട്ടിക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടാവും, എങ്ങനെയാണ് ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു വീട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്, പല ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? മുഴുവൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യാം. യുവർ ചോയ്സ്, ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, ആ ചിത്രം തരുന്നു. ടീച്ചർ നേരെ അങ്ങോട്ട് ബാക്കിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുക. അടുത്ത പേപ്പർ ഞാൻ തരാം. ആ ബോർഡ് മേടിക്കുക, പേന മേടിക്കുക. അതിലുള്ള ചിത്രം ഏതാണോ ആ ചിത്രം ടീച്ചറെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ മനോഹരമായിട്ട് വരച്ചു വയ്ക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ചാൻസ് ഞാൻ തരുന്നത് നിമിഷ ടീച്ചർക്കാണ്. ടീച്ചർ വരും, കയ്യിലൊരു പാഡാണ്. ഇതിനകത്ത് കുറേ മഹാന്മാരുടെ പേരാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഗാന്ധിജി ആൻഡ് ദിസ് വൺ നെഹ്റു, ദിസ് വൺ
Nelson Mandela. Subhash Chandra Bose. Yeah. Barack Obama. Obama. Tagore. ഇങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. ടീച്ചർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റിഫ്ലൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിരൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തോ. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ വിരൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം. യുവർ ചോയ്സ്. യു ആർ ഹാപ്പി ദാറ്റ്? ഹാപ്പി? മാറ്റണം? മാറ്റണ്ട. ആൻഡ് സീ ദാറ്റ്. വാട്ട്സ് ദാറ്റ്? കണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ. ടീച്ചർ ആ ബോർഡ് വാങ്ങിക്കുക, പേന വാങ്ങിക്കുക, അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചു. സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ഓ ചന്ദുമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിരവധി പേജ് നമ്പറുണ്ട്, നിരവധി വാക്കുകളുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് നിജ ടീച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രയോ ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. ആ ചിത്രങ്ങൾ എന്നൊരു പേരാണ്, ഒരു ചിത്രമാണ്. മൂന്നാമതായി ഏതൊക്കെയോ മഹാന്മാരുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്നാണ് നിമിഷ ടീച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിനി ഒരു വിഷ്വൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ 3 അധ്യാപകരുടെ വരും. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങൾ കാണുക. പിന്നീട് ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും കേട്ടോ. സോ വാച്ച് ദാറ്റ്. ആ ടീച്ചർ എന്നുള്ള വീഡിയോ കേട്ടോ. ഒരു കൂറ്റനരയാലോ കാണാമാലിന്റെ കൽത്തറയിന്മേൽ കയറി. അച്ഛൻ നട്ട ഈ ആൽമരത്തിനരികിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നും ഒരു കുട്ടിയാണ്. പഠിപ്പിച്ച ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഒരു ആൽമരം പോലെ ഇന്നും എന്നിൽ പടർന്നു നിൽക്കുന്നു. ആദ്യ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ആർദ്രമായ ഓർമ്മകൾ. കവളമുക്കട്ട ഗവൺമെന്റ് LP സ്കൂൾ. അറിവിന്റെ വാതായനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുകൾ. പിള്ളമാഷ് അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചാനയിച്ച ആദ്യ ഗുരുനാഥൻ. പറമ്പ ഗവൺമെന്റ് UP സ്കൂളിലെ ഓരോ കോണിലും ഇപ്പോഴുമുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിച്ച ടീച്ചറമ്മയുടെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശബ്ദം. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം. ദിനം എപ്പോഴാ? ജൂൺ 5. കമലാദേവി ടീച്ചർ. കലയാണ് നിന്റെ വഴിയെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ടീച്ചർ. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറമ്മ. കരുളായി ഹൈസ്കൂളിന്റെ മുറ്റത്തെ പൂത്തുലഞ്ഞ ഇലഞ്ഞിമരം പോലെ ഞാനും എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും. ആദ്യ വിജയം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്. വിടരാൻ വിതുമ്പി നിൽക്കുന്ന വിസ്മയ സ്വപ്നങ്ങളെ ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എന്റെ ശാന്ത ടീച്ചറായിരുന്നു. ഗോപി നോക്കട്ടെ. പതിവ് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പകരം പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ കയ്യടികൾ ക്ലാസ്സിൽ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിലെ ഇന്ദ്രധനക്കാരനെ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു.
അറിവിപ്പുകളാണ് എന്ന ടീച്ചർ ഒരു മഹാന്റെ ജീവിത കഥാഭാഗം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നും എനിക്ക് ശക്തിയാണ്. ആ മഹാൻ മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല. Gopi or you? Abraham Lincoln. ഇത് വിഭാസ്കർ മാസ്റ്ററുടെ ആദ്യ വിദ്യാലയം എന്ന കവിതയെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വലാണ്. എത്രയോ കാലം മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. ചോദ്യം ഇതാണ്: അന്ന് കവളമുക്കട്ട LP സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞു ഗോപി കുസൃതിയായി സ്ലേറ്റിൽ എഴുതിയൊരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? 170. ഓക്കെ, അന്ന് പിള്ളമാഷ് എഴുതി കൊടുത്തൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു, മെയ്. ഓക്കെ, ഓ ചത്തുവേലുണ്ട് ഇന്ദുലേഖ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിരവധി വാക്കുകളുണ്ട്, നിരവധി നമ്പറുകളുണ്ട്. സ്വന്തം സെലക്ഷനാണ്. എനിക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളത്. ടീച്ചർ ഒന്ന് വരാമോ? ജസ്റ്റ് ടീച്ചർ, ആൻഡ് ഷോ യുവർ പേപ്പർ. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി 170 and me. ഓക്കെ, കമലാദേവി ടീച്ചർ ബോർഡിൽ വരച്ചൊരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു മരത്തിന്റെ ചിത്രം അല്ലേ? എത്രയോ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്കൂട്ടറും കിണറും വീടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ടീച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത ചിത്രം, and that's exactly the tree over there. മൂന്നാമതായി, പരാജയങ്ങൾ എന്ന പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു മഹാന്റെ പേര് ശാന്ത ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? Abraham Lincoln. എത്രയോ നേതാക്കളുടെ പേരുണ്ടായിട്ടും you selected the same name, Abraham Lincoln. Thank you so much. This is the end of the motivation session. Thank you very much. To conclude with today's event and to thank everyone present here, I would like to invite our energetic, proactive and charming principal of Mukundapuram Public School, Ms. Noori P. Rafiq, on stage. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries, my dear students, parents, everybody. How was the day? No. How was the day? Sir, this is for you. On behalf of the entire group of Manappuram, I would like to give you a fantastic thanks for what you have presented today. It is not just a motivational talk which you give. Sir, it is a heterogeneous group which we have got here. Sir, it is a group of heterogeneous, and I was also wondering how he is going to establish a talk where everybody will be satisfied equally. Sir, I was just mesmerized with what he talked. And curtain sir your talks palappuram. പക്ഷേ live ആയിട്ടൊന്ന് കേട്ടിട്ട് and the way you presented it, sir, fabulous. It's a big thank you on behalf of everybody, especially on behalf of Magid Public School and Mukundapuram Public School. Thank you, sir. We would like to see you again and again. See, I have a humble request to the teachers and the parents over here. Please visit our center, Different Arts Center. When you are in Trivandrum, or you make a trip to Trivandrum to visit there, and our parents and our children are waiting for you. You can see lots of shows are there. Magic shows, circus, street magic, and lots of shows are there. It's an international standard magic theme park, magic planet. Very near to that, the Different Arts Center is there. Please visit there and encourage and empower our children. Thank you very much. Actually, I am entrusted with the duty to convey the vote of thanks. And while listening to his talks, I think I kind of forgot it. First and foremost, I thank our chief guest of the day, Mr. Gopinath Mudgad, for his motivational talk which was presented to us. Next, I would like to extend the warm thanks to our MD and CEO of Manappuram Finance, the President, Mukundapuram Educational and Cultural Society, Mr. V.P. Nandakumar, for giving us such an opportunity and giving us such a thoughtful and insightful talk today in this stage. Thank you, sir. Next, I would like to extend a thanks to our CEO, Manappuram Foundation, Mr. George Das, for the welcome, for the unconvincing support that he has extended to us every time. Next, I would like to thank
Mr. George Morelli, GM Foundation, whose presence has actually helped us to give glory to this occasion. I thank the MASH team headed by Dr. Ranjit Piyar, who has actually helped us to conduct this program. Thank you, sir. I thank the whole school team with the principal, vice principal, teachers, support staff, students and the parents who have come here to attend today's program. Thank you everyone. A big thanks to Mukundapuram Public School and team, my team who has come here without any kind of hitch or head to attend this program and to make this program a wonderful success. Thank you all. A big thanks to everybody who has worked behind this program. There is no words to extend a thanks to the parents, the parent community of Magid and Mukundapuram Public School, who has, in spite of their busy schedule, you have been here and you have given such a great support to every one of us here. Thank you everyone. Once again, have a good day. Thank you.